یہ وزیر اطلاعات عطا تھا، اللہ نے ہمارے بھی نصیب میں کیسی کیسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی زندگی میں اتنا بڑا گناہ کیا ہو، ماڑے موٹے کو ہم نے حرکتیں کی ہیں، میں نے یا میرے بزرگوں نے کوئی ایسا گناہ کبیرہ نہیں کیا کہ یہ ہماری قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے اس طرح۔ فرماتا ماشاءاللہ حضرت مولانا عطا تارڑ صاحب فرماتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ مکافات عمل ہے، جو کچھ تمہارے مالکان، قائدین نہیں، مالکان، کبھی جدے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی، وہ بھی مکافات عمل تھا۔ مکافات عمل کو انگریزی میں کہتے ہیں نیمسس، تمہیں اس کا مطلب بھی نہیں پتا۔ یہ صندوقیاں اٹھا کے جدے بھاگ گئے، پھر انگلینڈ بھاگ گئے، کدھر ہو گیا، کبھی پلیٹلس ہو گیا، کبھی کمریا، نازک کمریا وہ خراب ہو گئی، اقتدار میں آتے ہیں فٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ 16 سالہ دوشیزہ کی طرح یا 16 سالہ نوجوان کی طرح دلتیاں جاتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، پھر کوئی بیمار نہیں، باہر جانے کا دورہ پڑے تو پھر ایویں ہلکی پھلکی موسیقی چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں۔ ہسپتال دو بنائے انہیں، وہ کن کے لیے ہیں؟ وہ جانوروں کے لیے۔ آپ کے اپنے ہاسپٹل بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہاں علاج کرا سکیں۔ اچھا، یہ آگے فرماتے ہیں حضرت مولانا عطا طارق صاحب کہ یہ کپڑے اور جوتیاں چھوڑ کے بھاگے، آپ کیا کچھ چھوڑ کے بھاگے اور کتنی بار بھاگے؟ الزام تو تاریخ ثابت کرے گی، باقی سب قصے کہانیاں افسانے ہیں۔ کو خدا کا خوف کرو، ایسی دوڑ کبھی نہیں دیکھی۔ آنے والے دن دھیان میں رکھیں، بات کرتے وقت تول لیا کریں، ناپ لیا کریں اور اس سے ڈریں۔ اللہ کی لاٹھی پہ سائلنسر لگا ہوتا ہے، کہتے لاٹھی بے آواز، سائلنسر فٹڈ ہوتی ہے اللہ کی لاٹھی۔ یہ تو صرف کپڑے اور جوتیاں چھوڑ کے بھاگے، آپ کیا کچھ چھوڑ کے بھاگے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بان پاکستان میں قربان عمران خان، سردی جو ہے وہ چل رہی ہے جس کی وجہ سے بہت بننا پڑتا ہے۔ یہ شاعر جو کہہ رہے تھے اس میں 3-4 ذرا سخت یا مبہم سے الفاظ ہے۔ سلنسر فٹڈ ایک لفظ ہے، تو جو گن کے آگے وہ سلنسر لگاتے ہیں نا، اس کی آواز دب جاتی، ڈھس کی آواز آتی، ٹھا کے نہیں ڈھس کی۔ سلنسر فٹڈ وہ ہوتا ہے، لوگوں کو ذہن میں آتا ہے سلنسر نام آتا تو بفل نکلا ہوا 14 اگست کا سلنسر آ جاتا ہے۔ باقی جو انہوں نے کہا کہ چھوٹے موٹے گناہ کیے میں ہیں وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کوئی کتنے پڑھتے ہیں جو تصور میں بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ستارے گن لیں جی، گن سکتا کمپیوٹر آ جائے گا گن لے گا جی، لیکن اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ جی جو حساب کتاب نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو ایک سانس لیتے ہیں تو اس کا حساب نہیں دے سکتے، تو یہ ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے مکافات عمل وغیرہ۔ اور میں نے کوئی اتنا گناہ نہیں کہ ساتھ ساتھ جب گھن کے ساتھ گیہوں بھی پیسا جاتا ہے۔ اچھا جی یہ جو طوفان آتے بعد و بارہ آتے ہیں، نہری چلتی، چکر چلتے ہیں، واو رولے چلتے ہیں، وہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ سارے کہیں نہ کہیں سے کسی نے کچھ کیا ہی ہوتا ہے جس کی سزا اللہ دیتا ہے۔ اور کیا اس آبادی نے سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ امریکہ میں میرے کا میامی اسٹیٹ ہے، ہر سال ادھر اتنے واو رولے آتے ہیں، ایسی چکر کے اوپر آ گیا۔ چلو جی ادھر سے پونکا پانکی چھوڑے، ادھر آ گئے جی بریکنگ نیوز۔ اس سے پہلے کریڈٹ دینا ہمارے آئی ٹی انجینئر صاحب ہیں، اللہ خوش رکھے ان کو، ادھر یورپ میں نہیں ہوتے، کسی اور جگہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے میری مشاورت سے نہیں، اپنی جو مجھے سن کے کہہ لے، تو انہیں کھوٹے سکے بنایا تھا
तो आज का हमारा टाइटल भी ब्रेकिंग न्यूज़ खोटे सिक्के ही है। वो आपने देखा होगा, मैंने 3-4 मरतबा लगाया, खोटे सिक्के जो चल रहे थे। उन खोटे सिक्कों ने, जो फोटो में जो ऊपर लगी हुई, उन खोटे सिक्कों ने कल ऐसी गेम बनाई है विद द कोलैबोरेशन ऑफ सेक्टर कमांडर कह लो या ऑफिसर कमांडर कह लो, जो भी वहाँ जेल का था वगैरह वगैरह। 5 घंटे बहुत बड़ी बात होती है। मुझे अपने वक्त पड़ जाते हैं, मतलब कि एक औरत है जो 60 या 55 के ऊपर नीचे बाजी लीमा, वो बेचारी उधर 5 घंटे जेल के बाहर रही। इन खोटे सिक्कों ने गालियां कम कर दी हैं। इन खोटे सिक्कों ने कहते तू गाला काटना, मेरी बेटी कह रही थी, आप गालियां निकालते तो दंदी इस वजह से बढ़ी जाती है आपके ऊपर। चलो जी, गालियां रोक के देख लेते हैं कि दंदी बढ़ी जाती कि नहीं। अल्लाह माफी दे जी। अगले 3-4 दिन छुट्टियां, आग का ऑपरेशन भी जावांगा तुरकन को कि ये जेड़े तू छुरी ला दी मेरे मुंह च, छुरी जड़ी है ने ऐ ते खत्म कर, उन्होंने घसा ते उन्होंने कुंडी कर। उन खोटे सिक्कों ने 5 घंटे बेचारी औरत साथ वहां पे रही, को टॉयलेट को रफाया हाजत को कुछ वगैरह वगैरह। कितनी तकलीफ और करब की इसकी बहन को तकलीफ दी हुई। बस को तो अल्लाह ताला ने अगर किसी को अख्तियार दिया हुआ हो ना, तो फिर वो नाखून से अपनी टिंड कर लेगा खुजा खुजा के, जिस तरह आसम मुनीर ने अपनी टिंड खुजा खुजा के ऐसे कर ली है, थोड़े थोड़े बाल झटके में। तो वो सरकार के पैसे पे वो पनीरी लगवा के आया है, हाँ जी, तुर्की से। मेडिकल अनलिमिटेड है, इसने भी जिक्र किया था 2 अस्पताल है नवाज शरीफ के। शरीफ मेडिकल सिटी वो भी अस्पताल है, और एक इतफाक है शरीफ मेडिकल सिटी का जो एमडी था, चेयरमैन था, उसकी क्राइम कॉर्नर में आएगी। बहुत बहुत दिल दो इंतहाई शरीफ बंदा, दिल दोजनाक क्राइम कॉर्नर में पेश की जाएगी नहीं अगले 1-2 दिन में। और इसराइल के ऊपर भी एक आएगा, हाँ जी, पूरे पार के साथ किया जाएगा। किसी बंदे से मैंने इंटरव्यू करना, वो पेड ही हो गया। चलो ठीक है जी, फिर क्या बात करनी है जी। अब को डरते बड़े। उन 5 सिक्कों के किरदार आपने दे लिए, उनमें से 5-6 सिक्के हैं, 5 मेरे मुंह से निकल कर 6-7 वोट में हैं। उनमें से अली मोहम्मद खान को मिलने से इनकार कर दिया था, उसका नाम लिस्ट से निकाल दिया था। इसका मतलब इसको खबर पहुंच गई, अभी तो बाजी लीमा बुशरा बीबी मिली ही नहीं है जो उसके किरदार के बारे में। मैं तो आपको पता ही उसके क्यों उसके खिलाफ है गाँव। फील्डिंग सेट की हुई थी सारी इन्होंने, और उसी के मुताबिक चल रहा था। अब जो हमने कहा था कि वो बंदे थे वहाँ आग लगा रहे थे, वो ये जो भी मेरी पिछली 2-3 दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ें हैं उनमें से, अब वो लोगों को पता भी लग गई होंगी, मेरी नकल नहीं करते या मेरा ही नहीं सुनते, अपने सोर्सेज भी होते हैं। साबर शाकर भी है, इमरान राज खान थे, सदीक जान थे, बढ़ गए ना, वो तो कोई लिखी भी कोई आ जाती तकरीर तो वही करते, बेचारे मजबूर है, बेचारे मजबूर है। अच्छा जी, वो बुशरा बीबी को जो असैसिनेशन थी वो अल्लाह ताला ने बचाई है, या उसको कह लो जरा क्या काबे मुंह करके फूका मार दी, यही कह लो, जो मर्जी कह लो। खान साहब को जब दी थी, किसी वजह से कोई एग्जैक्ट डिटेल नहीं दी जाती, इधर मुंबई से बात की जाती। हमारे भी फैमिली हैं, पूरा टब्बर है ये, हैं जी। मेरे नाना की भी 2 शादियाँ, मेरे एक दादाजी की 2 शादियाँ, वो फोत हो गए, तो मेरी दादी की शादी उनके देवर से करवा दी गई, उनके भी चले, दादी की भी 2 शादियाँ, फिर मेरियाँ भी कितनियाँ बड़ियाँ शादियाँ। तो बहुत बड़ी कबीलदारी है जिसकी वजह से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा जी, यही नहीं, 2 शादियों के चक्कर ही नहीं, हमारे घर जुड़वा भी पैदे होते हैं हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा। मेरी भतीजी दे होया, जान के इधर उधर जा रहा हूँ, फिर क्या हुआ, मेरे भाई में से छोटा भाई नज़ीर, उसके घर जुड़वा होया, फिर शीदे के घर जुड़वा होया, फिर मेरी बहन जो सबसे बड़ी, अल्लाह जन्नत नसीब कारी दे, बेचारी 80 साल दी हैगी अब, उसके घर जुड़वा है, जुड़वा दी 12 लगियां ने खैर न।
अच्छा जी, ये जैन का कुछ चक्कर होता है जो इनके देखेंगे ना आगे, जो बीवियां हैं वो कोई कमियार है, कोई शेख है, तो कोई कोई शाह है, तो कोई राई है, तो मुख्तलिफ किस्म के, ये भी उससे कोई लिंक नहीं होता। अच्छा जी, अल्लाह ताला का चक्कर है। बात इधर आ जाए नथिया गली में एक कोठी को साफ सूफ करवा के रख दिया था ये फील्डिंग वालों ने। ब्रिस्टर साहब को लेने चला जब गया था ना जहाज, ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो गई, जहाज लेने के जेट लेने गया था। अच्छा जी, वो तो उसके पास इलायचियाँ ही इतनी खूबसूरत होती हैं, तो वो तो लेने ही गया था ना। अच्छा, जैतर में अल्लाह के पास भी होती थे, लितर पढ़ रहे हैं ना, कैसा नुक्कर में अल्लाह ताला ने लगाया। अच्छा जी, फिर क्या बात है, रात के 11 बजे इमरान खान के खिलाफ कोर्टे खोलेगा तो इस तरह जलील होएगा। ये जो गैर आइनी जज हैं ना, वो किसी ना किसी जगह खान साहब के साथ उन्होंने ज्यादती की हुई है। रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट भी खोली थी। अच्छा जी, वो कोठी साफ कर देगी जहाँ पे खान साहब, हम मनवा लेंगे जी, आप बेफिक्र है, मना लेंगे। खान साहब को जहाँ रखना था लेकिन मैंने आपको बताया था उसी में से याददाश्त करनी कि वो एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो मुज़ाकरात में तो नहीं थे, लेकिन वो जब ये रात को पिछले पैर रात के 2 बजे के बाद ये गए थे तो साथ वाले कमरे में बैठे थे। खान की उधर तो दस्तरस दिया जाते थे, मुलाकात करके आते थे, फिर उससे मुलाकात करते थे। इन बगैरतों को, इन कोटे सिक्कों को, बगैरत गाली तो नहीं रहेगी कोई, ये तो ठीक नहीं थी, बताते कि उधर कौन बैठा हुआ है, नहीं बताया। अच्छा जी, चलो, वो इतनी छोटी दी थी ब्रिस्टर साहब ने, और भैन दी सी ना उन्हें खान साहब ने कि जी आप कोठी करा लें। फिर उसने ही कहा था ब्रिगेडियर साहब ने कि देखो यार कितनी लचक दिखाई, हम 6 महीने तक आ गए, 6 महीने खान खमोज रहेगा, मुलाकात करेगा, पॉलिटिक्स नहीं होएगी, अपने रिश्तेदारों को मिले। तो नथिया गली मेरा ख्याल पंजाब में है, लेकिन वो KPK मुखबर कह रहा है KPK में है, हो सकता है उसकी बाउंड्री KPK में मिलती हो, वो नहीं कि सिलसिला रहेगा। आखिर पे ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी, आखिर के ऊपर उसी ने, जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, उसने भी पूछा ही क्या होगा, उसकी क्या जरूरत है, लो जी ना ਤੁਹਾਡੀ गल ने मेरी गल, 5 महीने तो थले नहीं जाना, खलास करो। 5 महीने तक वो जो इलीगल आर्मी चीफ है वो आगे के 5 महीने तो खामोशी कर ले, उसके बाद गारंटियों को बंदोबस्त कर लेते हैं, तो MBS MBZ है, और भी किसी पर कर लेने, अमेरिकन सफीर भी कर लेते, गौर फरमाना था, अमेरिकन सफीर भी कर लेते, ताकि ट्रंप नाल भी हेलो हाय हो जाएगी इसके बहाने से। अच्छा, अभी जिस दिन आएगा तो फिर पाकिस्तान का वो होएगा, एक पॉलिसी होती है ना, जो बाइडन की और पॉलिसी थी, फिर यहीं ना ईरान में भी तब्दील होएगा, सऊदी अरब में भी तब्दील, यहाँ सऊदी अरब में भी तो होएगा, यहाँ पे इंडिया में तब्दील होएगा, चाइना में तब्दील होएगा, और यहाँ पे अफगानिस्तान में, इस सब कंटिनेंट में ये सुफराज आएंगे, अपना बंदा लाते हैं ना। अच्छा जी, जब नहीं होता तो इसने मीर शकील रहमान का सका भांजा सफीर लगा दिया था, JS बैंक वाले का। अच्छा जी, फिर क्या बात आ रही किसी वक्त तो मजबूर भी होते कि वो कहते ये बंदा भेजो, फिर दुम दबा के भेजा था। अच्छा जी, बात हो रही थी 5 महीने तक, मेरा ख्याल है, हो सकता आपको माइंड ये लगे, मेरा ख्याल था ये ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारे जराए बताते हैं कि 5 महीने बाद उन्होंने 27वीं तरमीम लानी थी, एक बात। दूसरा, जब ये एग्रीमेंट होना था तो अखीर पे उन्होंने एक शर्त लगाने थी, आसो मुनीर तू 5 साल कुछ नहीं कहेगा, आसो मुनीर तेन 5 तो बाद कर देंगे बाहर, उसको आसो मुनीर को कुछ नहीं कहेगा। ये खबर नहीं है, ये मेरा ख्याल है, ये ख्याल और खबर में फर्क होता। वो उस पर भी नहीं माना, वो कहता यार मुझे मौत इधर ही आएगी, तो वो मौत से डरता ही नहीं है, वो कहता आ जा लागा, जब भी पाला मेरे नाल आगे, और मेरे को की कटना जो 2 पुत्र काट देते हैं। यहाँ तक ये चली गई थी, और ये वो तो उस दिन रात की बात, जब जेट पे आया तो जेट पे चला गया, ਇਹਨਾਂ ਦੀ दंदीना बड़ी जाए जुबान देते, ਇਹਨਾਂ ਦੇ कोई घर से पैसे आ रहे थे जो जहाज़ों को टैक्सियां बनाया हुआ है, वगैरह वगैरह।
اچھا جی، ایک دلے کے لیے، ایک شورے کے لیے، ایک بروتل کے لیے جیٹ جب بھاگے پہ کار تھے آج نہ تھے اگلے دن کی ہو جانا سی ہے، صبح 3-4 بجے پہنچ ہی جانا، تو اس کو ویسے کون سا آپ سونے دیتے ہیں؟ ٹک ٹک تو یہ آواز لگائی ہوئی ہے۔ اب پھر یہ کل کی بات ہے کہ وہ بریگیڈیئر بدل گیا ہوگا، جان کے بدلتے ہیں، کوئی پالیسی بھی ہوتی، انہوں نے کہا جی ہماری وہ قائم ہے، جب عمران خان کے پاس چلے گئے تو ہماری واپسی پہ انہوں نے کہا کہ آپ کی کل آج منگل والے دن پھر ملاقات پیشی بھی ہے گی، ہماری وہ آفر ابھی بھی قائم ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کر لی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اور پتہ نہیں بیچارے نے کیا ہو گیا، اس کو ایسا پرویز کٹک کیسے کہتے ہیں نا، اچھا مانگو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے، کہتے کہ اینو پڑھ لو، باقی سارے جنے نے نا وہ بکاؤ مال ہے کہنے، جس طرح جنرل پاشا نے کہا تھا نا پیسے دو تو یہ اپنی گھر کی خواتین بھی آپ کے گھر چھوڑ جائیں گے، ایک دن کے لیے پرماننٹ ہی چھوڑ جائیں گے، تو یہ وہ اسی ٹرائب میں سے، اسی قبائل میں سے، اسی کلام میں سے یہ بچے ہوئے جو کھوٹے سکے، ہمارے آئی ٹی انجینئر نے فوٹو لگائی تھی، یہ وہ میں نام نہیں دے رہا، ادھر ہی نہ کچھ کیتا ہوئے، وہ بھی قبیلدار شریف بن جائے گا۔ اچھا جی، اب یہ آفر ہے گا آج، اس آفر کے اوپر پھر کیا جائے گا، وہ کوٹھی صاف کرا دیتی ہے جہاں پہ اس کو رکھنا تھا نا، نتیہ گلی میں، یہ اس پہاڑی علاقوں میں کچھ بھی ہوتا ہے نا، پہاڑیا جو ہے گا، یہ جتنے پٹھان قوم ہوتی ہے نا، یہ بیسکلی پہاڑیا، اب یہ دیکھ لیں، یہ ان کا اوریجن وہ چنگیز خان، لاکو خان ہی ہے نا، جب کہ سب کی کڑیاں ادھر ہی جا کے ملتے، تو پہاڑوں میں چکر کھاتا رہا وہ، اور کہیں ادھر ادھر تو نہیں رہا، جنگلوں کا بادشاہ تھا، یہ بھی جنگلوں کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ کام کروائے جو پاکستان کے فیور میں ہو، آپ یہ دعا کریں کہ وہ کام ہو جو پاکستان کے فیور میں ہو، اور عقل سلیم کے اوپر کس دن بات کریں گے کہ وہ سلیم بادشاہ علی نہیں ہے گی، عقل سلیم اس کو دے، کوئی ایسے حالات کب تک ہوئیں گے، اگر تو مر گیا ہم تو پھر ہی نہیں کے بس پڑے میں، تو اس وقت اس کو، یہ میں کوئی گراؤنڈ نہیں بنا رہا، اس وقت کوئی ایسی گیم ڈلنی چاہیے، حالات گرم ہے، لویا گرم ہے، اس کی فیور میں علاج جا رہے ہیں، عاصم منیر لیگل آرمی چیف کے مخالفت میں جا رہے ہیں، اس کے اوپر انٹرنیشنلی دباؤ جا رہا ہے، پوری دنیا میں اس کی وہ وین کے اوپر چل رہی، جو بھی بار کر رہا ہے، اظہر مشوانی کر رہا ہے، یا وہ کر رہا ہے، جو زلفی کر رہا ہے، یا جبران الیاس کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لوگوں سے ان کے گھروں میں تو پہلیاں تھوڑی بیچی ہوئی، لوگوں سے ڈونیشن لے کے ہی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی فیور میں کرے، کیونکہ آگے وہ چھوڑ دیں کہ اسرائیل کو مننا ہے نہیں مننا، اس کے اوپر میرا ایک اسپیشل کلپ آئے گا، تو وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، جو لوگوں نے بنایا ہوا اس وجہ سے نہیں آنے دے رہے کہ یہ جو کرے گا یہ اسرائیل کو نہیں مان رہا، وہ کوئی ایشو نہیں گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو۔ پاکستان زندہ باد۔